ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، امریکہ جیسا سپر پاور دیش بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پا رہا ہے۔ آخر کیوں اتنا بڑا دیش ایک معمولی سی آگ کو نہیں بجھا پایا؟ آئیے اس کے بارے میں سید امین القادری صاحب کا بیان سنتے ہیں۔ یاد رکھنا، مرنے کے بعد انسان 2 رکعت نماز کی تمنا کرے گا۔ اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مجھے موقع دے دیا جائے تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں دنیا میں لوٹ کر، دنیا میں جا کر، مگر اس کو موقع نہیں ملے گا۔ میری قوم کے جوانوں، کتنا خوبصورت سرمایہ ہے جسے زندگی کہتے ہیں، جسے حیات کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، وہ اللہ، وہ جواد و کریم، وہ ہر نعمت کو بار بار دیتا ہے، مگر وہ جواد و کریم نے قانون بنا دیا کہ دنیا میں ایک مرتبہ بھیجیں گے، دنیا کی زندگی ایک مرتبہ عطا کریں گے، دوبارہ کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، حیات کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے والوں، اللہ اکبر، چوراہوں پر بیٹھ کر وقت کی بربادی کرنے والوں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر پکنک کے نام پر وقت کو ضائع کرنے والوں، وقت کی قدر کرو۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں، یعنی امام غزالی فرماتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں، وقت وہ 2 دھاری تلوار کا نام ہے، اگر تو اس کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وہ تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے استاد نے کہا، آپ کے استاد فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر کی تفسیر میں نے برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھی۔ وہ کس طرح سے برف بیچنے والا، اس کو نقصان کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، برف بیچنے والے کو نقصان کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، غافل ہوا برف پگھلتا چلا جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ ہوشیار برف بیچنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، کہ جلدی جلدی پگھلنے والا برف بیچ کر نہ ختم ہونے والے نہ پگھلنے والے سرمائے کو اکٹھا کر لے۔ جیسے برف فیکٹری سے نکلنے کے بعد پگھلتا ہی رہتا ہے اسی ہوا لگنے سے، اسی طرح انسان ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد ہر لمحہ موت سے قریب ہو رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، زندگی کسی کی بھی بڑھ نہیں رہی ہے، بلکہ ہر انسان کی زندگی گھٹ رہی ہے۔ ایک سیکنڈ کاٹا آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، ایک گھنٹہ آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے، ایک دن آگے بڑھتا ہے ہمیں موت سے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، وقت کی قدر کرو، اس لیے کہ ہر آنے والا دن انسان سے کہتا ہے، اے انسان، میں آیا ہوں، میرے اندر کچھ اچھا عمل کر لے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں۔ اگر تو اچھا عمل نہ کر سکے گا تو وہ بھی میں گواہی دوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، کتنے افسوس کی بات ہے، وہ قوم جو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو انداز زندگی سکھانے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو دنیا کو ایجوکیشن، بھیک اور خیرات میں دینے کے لیے آئی تھی، تمہیں پتا بھی ہے اپنی تاریخ، تمہیں پتا بھی ہے اپنی داستان۔ آج سے 5 صدیاں پہلے یورپ کا ہر انسان اگر علم حاصل کرنا چاہتا تو بغداد کی سرزمین پر جاتا اور مسلمانوں کے دروازے پر کاسے گدائی لے کر کے علم کے حصول کی کوشش کرتا۔ لوگ کہتے اگر علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے پڑوس میں رہو، علم حاصل کرنا ہے تو مسلمانوں کے محلوں میں رہو، علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے شہر میں رہو، علم حاصل کرنا ہے مسلمانوں کے ملکوں میں رہو۔ اللہ اکبر، یہ اپنی پہچان تھی، لیکن اللہ اکبر، کیا ہو گیا میری قوم کو، کیا نظر لگ گئی میری قوم کو؟ وہ قوم جس کے ہاتھوں میں کبھی قلم تھا، جس کے ہاتھ میں کبھی کتاب تھی، جس کے ہاتھ میں کبھی کاپیاں تھی، جس کے ہاتھ میں کبھی پڑھنے لکھنے کا سرمایہ تھا، آج اس قوم کے ہاتھ میں گیم کے آلات آ گئے ہیں، جوے کے آلات آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا یوں ہی تمہیں برباد نہیں کر رہی ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ
कौम खुद अपने हालात को तब्दील न करे। बेशक, आज बेशक। मुसलमानों को देखना हो तो देख लो, या तो वो गुनाह कर रहे होंगे, या तो वो गीबत कर रहे होंगे, या तो वो गेम खेल रहे होंगे, या तो वो औरतों पे बदनजरी कर रहे होंगे। अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कुरान का मुसलमान क्या है, लेकिन कुरान क्या कहता है? सच्चे मुसलमानों को देखो तो गेम खेलते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो तो जुआ खेलते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कबूतरबाजी करते हुए नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो कुत्तों को बहलाते नहीं, सच्चे मोमिनों को देखो किसी पे जुल्म करते नहीं। मोमिन की पहचान क्या है? तराहुम रुक्कन सुज्जदा यबतगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। जब तुम उनको देखोगे या तो उनको रुकू करते देखोगे, या तो उनको सजदे करते देखोगे। सुभान अल्लाह। जब तक मुसलमान रुकू में रहा, सजदे में रहा, दुनिया गुलाम बन करके उसके पीछे पीछे चलती रही। बेशक, सुभान अल्लाह। जिंदगी को गनीमत जानो। बहुत जल्द एक दिन ये जिंदगी का खूबसूरत सिलसिला मौत की लटकती हुई तलवार काट देगी। बेशक। मेरा माल, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा कारोबार। एक बात अर्ज करता हूं, बहुत खूबसूरत सी बात एक बुजुर्ग ने लिखी, उसको सुन ले। ये दुनिया में अपना कुछ नहीं है। बेशक, बेशक। हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो तू खा के हजम कर ले वो तेरा है, जो तू पहन कर फाड़ दे वो तेरा है, और जो तू अच्छा अमल आखिरत के लिए भेज दे वो तेरा है। बेशक। तीन चीज के अलावा कुछ तेरा नहीं है। और इंसान डूब गया दुनिया में, आखिरत को फरामोश कर गया। एक मर्तबा का वाकया एक बुजुर्ग लिखते हैं, दो भाई आपस में जमीन के लिए लड़ रहे थे। जरा तवज्जो कर। जी जी। जिंदगी की कद्र नहीं करोगे, अच्छे अमाल नहीं करोगे तो क्या होगा अंदाजा करें। दो भाई लड़ रहे हैं, ये मेरी जमीन, ये तेरी जमीन, ये इसकी जमीन, ये उसकी जमीन। ऐसे में उन्होंने क्या देखा, एक टूटे हुए कटोरे के चंद टुकड़े हैं, मिट्टी का कटोरा है, उसके टूटे हुए चंद टुकड़े हैं। उससे आवाज आई, ए जमीन के लिए लड़ने वालों, ए दुनिया के लिए लड़ने वालों, अल्लाह अल्लाह। एक दूसरे को अपनी बात सुनाने वालों, जरा मेरी भी सुन लो। जब टूटे हुए कटोरे से, मिट्टी के प्याले से आवाज आई तो दोनों अलर्ट हो गए, अटेंशन हो गए, मुतवज्जे हो गए। क्या कि टूटा हुआ कटोरा बोल रहा है। जब मुतवज्जे हुए तो उस टूटे हुए प्याले से आवाज आई, ए खूबसूरत चेहरे वाले जवानों, ए अपने हुस्न पे इतराने वाले जवानों, अपनी आंखों पर गुरूर और करने वाले जवानों, अपने खूबसूरत जिस्म पर इतराने वाले जवानों, अल्लाह अल्लाह। अपनी दौलत पर इतराने वाले, भूल कर अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम को पीठ के पीछे डालकर खुदा के गजब और उसकी अजाब चैन करने वाले जवानों, तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह अकबर। इतनी मोहब्बत के साथ आए हो, अगर इतनी मोहब्बत के साथ सुनकर अमल कर लो जी, तो मैं बेशक। समझता हूं कि इनकलाब के लिए इतने ही लोग काफी हैं। सुभान अल्लाह, लेकिन सुभान। तवज्जो फरमाएं, अल्लाह अकबर। टूटे हुए प्याले से आवाज आती है, मेरी भी तो सुन लो। अब उसको मैं अपने लबो लहजे में यूं उन्वान दे देता हूं कि टूटे हुए प्याले की सदा या टूटे हुए प्याले की आवाज। दोनों भाई अपना झगड़ा छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुए तो टूटे हुए प्याले ने कहा, जानते हो फुला बादशाह का नाम सुना है, फुला बादशाह का नाम सुना है। इतना सुनना था। दोनों ने कहा, वो तो बरसों बीत गए, दुनिया से चला गया, उसका नाम है, उसके महल के खंडरात हैं, लेकिन उसका तो इंतकाल हो गया और उसको तो बहुत अरसा बीता। तो एक गमगीन सी आवाज आई, वही बादशाह की मिट्टी में हूं, उसी अल्लाह। बादशाह की मिट्टी में हूं। तो दोनों हैरान हो गए, ये मिट्टी उस बादशाह की कैसे हो सकती है। तो कहा, जैसे तुम माल और दुनिया के अंदर फरेबता होकर अल्लाह को भूल गए, वो बादशाह भी दौलत को पाकर, इज्जत को पाकर, शोहरत को पाकर, माल को पाकर अल्लाह को भूल गया था। वो जुल्म करने लगा। याद रखना, कुफ्र करने वाले को मोहलत मिल सकती है, जुल्म करने वाले को कभी मोहलत नहीं मिल सकती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। दुनिया को बता दो, कुफ्र वालों की हुकूमतें तो दिनों तक चलती है,
मगर जुल्म वालों की हुकूमतें बहुत दिन तक नहीं चला करती। बेशक बेशक। अगर कोई हाकिम है अपने घर में बीवी का और वो बीवी पे जुल्म कर रहा है, बहुत जल्द उसका मजा चखेगा। वो बच्चों पे जुल्म कर रहा है, बहुत जल्द मजा चखेगा। वो पड़ोसियों पे जुल्म कर रहा है, बहुत जल्द मजा चखेगा। अब सुनो और गौर से सुनो, जब दुश्मनों पे जुल्म करने वाला बर्बाद होता है तो जो खुद पे जुल्म करे उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? अल्लाह अल्लाह। जो दुश्मनों पे जुल्म करे उसको खुदा मोहलत नहीं देता, जो अपनी जान पे जुल्म करे उसको खुदा मोहलत कैसे दे सकता है? फरमाए, आप कहेंगे कि अपने आप पे जुल्म का मतलब क्या? तो कुरान कहता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू, बेशक। जो अपनी जानों पे जुल्म करे। तो पता चला जानों पे जुल्म का मतलब क्या है? जानों पे जुल्म का मतलब ये है कि इंसान गुनाह करके अल्लाह को नाराज करे। ये अपने आप पे जुल्म है। क्यों? दूसरे पे जुल्म करेगा तो मारेगा, दूसरे पे जुल्म करेगा तो काटेगा, दूसरे पे जुल्म करेगा तो पैसा छीनेगा, दूसरे पे जुल्म करेगा तो तलफी करेगा। लेकिन जब गुनाह करेगा तो अपने आप को जहन्नम का मुसाफिर बनाएगा, अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाएगा। याद रखना, छीना हुआ पैसा वापस हो सकता है, छीना हुआ पैसा वापस हो सकता है, मारने के बाद माफी तलाफी हो सकती है, लेकिन गुनाह करके आपने आप को जहन्नमी बना लिया, इसका हल क्या है? अपने आप पे जुल्म कर रहा है मुसलमान, तो वो बादशाह की मिट्टी, बिखरी हुई मिट्टी से, उस कटोरे से, टूटे हुए कटोरे से आवाज आती है कि वही बादशाह की मैं मिट्टी हूं। कैसे? कि अल्लाह को वो भूल गया, और जब अल्लाह को भूल गया तो फिर अल्लाह ने उसको गफलत में मौत अता की, वो मर गया, और मरने के बाद उसको दफन कर दिया गया। सदियों में नीचे की मिट्टी ऊपर आई, सदियों में नीचे की मिट्टी ऊपर आई, और उस मिट्टी को क्या अंजाम से गुजरना पड़ा? उस पे लोगों ने पाखाना किए, उस पे लोगों ने पेशाब किए। अल्लाह को भूलने वालों, अल्लाह न करे अपने साथ भी ये हो सकता है कि अपनी बिखरी हुई मिट्टी पे भी लोग पाखाना कर सकते हैं, जी जी। गंदगी कर सकते हैं, पेशाब कर सकते हैं, बकरियां लीद कर सकती है, कुत्ते पेशाब कर सकते हैं। और याद रखना, मिट्टी मिट्टी में मिलने से एहसासात खत्म नहीं होते। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस चीज से जिंदे को तकलीफ पहुंचती है उसी चीज से मुर्दे को भी तकलीफ पहुंचती है। थोड़ा तसव्वुर में लाओ, थोड़ा तसव्वुर में लाओ, नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखने वालों, जरा तसव्वुर में लाओ, क्रिकेट के नाम पर जुआ खेलने वालों, जरा तसव्वुर में लाओ, बहनों का हक दबाने वालों, जरा तसव्वुर में लाओ, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों। मरना तो है, जब अपनी मिट्टी पे कुत्ते पेशाब करेंगे क्या होगा? जब अपनी मिट्टी पे सुअर पेशाब करेंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह की अमान, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, मुमकिन है वो गय्यूर खुदा, गैरत वाला खुदा, वो जिसको जो चाहे अजाब दे, उसको अजाब से कोई रोक नहीं सकता। और उसकी शान गैरत ये है, अगर वो चाहे तो इसमें आजम देकर इसमें आजम छीन ले, और जिसकी जबान पे इसमें आजम जारी होता है फिर उसकी जबान को कुत्ते की तरह लटका दे, फिर कयामत तक कुरान में उसका जिक्र भी बयान करके उसको जलील और रुस्वा कर दे। बेशक। है ना? कितना मुकर्रब था वो जिसे बलामे बाऊर कहते हैं। फरिश्ते जिस इसमें आजम को पढ़ के आसमानों पे जाते हैं और जिस इसमें आजम को पढ़ के जमीनों पे आते हैं, वो इसमें आजम किसको याद था? बलामे बाऊर को याद था, है ना? बलाम उसका नाम था। बनी इस्राइल की औलिया में लोग उसको शुमार करते थे, लेकिन कुदरत ने उसको वलियों में शुमार न किया। दुनिया के चक्कर में और माल के चक्कर में वो नबी का दुश्मन बना, नबी के खिलाफ बददुआ की, दुनिया के माल की वजह से। ये बात भी आपको बतौरे नसीहत कहता हूं, हालांकि मैं नसीहत के काबिल नहीं, लेकिन बतौरे याद रखना, पूरी दुनिया एक पल्ले में रख दी जाए और नबी की बगावत पर आमादा किया जाए, जी जी। तो नबी है,
کبھی نبی کی نالین کے خلاف بھی بولنے کی کوشش مت کرنا، جی بے شک بے شک، اس لیے کہ جو نبی کی نالین کی گستاخی کرے، فتاوی عالمگیری کے مصنفین اس کے لیے حکم صادر کرتے ہیں کہ جس نے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی وہ کافر ہو گیا۔ جب نبی بے شک۔ کی نالین انسان کو کفر تک لے جاتی، نبی کی نالین کی گستاخی، تو اندازہ فرمائے جو نبی کی توہین کرے اس کا انجام کیا ہو، جی بے شک، اندازہ فرمائے۔ اس لیے اس کا انجام کیا ہوا، تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کو بھولنے والوں ذرا تصور کرو، گناہ کر کے جرائم کیا نہیں کر رہے ہو، سفید کپڑے پہن کر، داڑیاں رکھ کر، ٹوپیاں پہن کر، اور حاجی، نمازی اور فلاں فلاں صاحب کے ٹائٹلوں کے ساتھ اگر انسانوں میں معزز کہلاتے ہو تو مخلوق میں عزت دار بننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی بے شک، اصل عزت خالق کے نزدیک ہے، خالق کے بے نزدیک۔ شک بے شک، بے شمار لوگ وہ ہیں جن کو مخلوق بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں دیتی، جو بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت بھی نہیں کی جاتی، جو مر جائیں تو ان کے جنازے میں لوگ شرکت بھی نہیں کرتے، وہ آ جائیں تو ان کو بھگا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی عزت وہ ہے اگر کسی بات میں قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، صرف وہ نعرہ اللہ کے رسالت، نزدیک اس سے عزت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم سبحان انسان اگر دیکھ رہا ہے تو کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو گٹکا نہیں تھوکتے، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو پان نہیں تھوکتے۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد سے ڈرنے والوں، اللہ کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہے، پھر مسلمان زنا کیسے کر رہا ہے، مسلمان شراب کیسے پی رہا ہے، مسلمان جوا کیسے کھیل رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر تصور کرو، میری گفتگو تھوڑی سی آج سمجھنے سے متعلق ہے، تھوڑا احساس کر لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ کو ناراض کر کے مرے، مٹی مٹی میں مل گئی، اللہ نہ کرے کتے پیشاب کر رہے ہیں، سور پیشاب کر رہا ہے، بکریاں پیشاب کر رہی ہے، انسان پاخانہ کر رہے ہیں، بتاؤ کیا بنے گا مسلمانوں؟ اور یاد رکھنا، میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو، وہ جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، اتنی محنت کرتے ہو، جسم کو اتنا سنوارتے ہو، جسم کو اتنا بچاتے ہو، ایک دن یہ جسم مر جائے گا۔ ذرا تصور کرو، پاپ کرتے ہو، جرائم کرتے ہو، اس جسم میں کیڑے پڑیں گے، پڑنے تو ہے نا، اس جسم میں کیڑے پڑیں گے، اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی، اس جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ کبھی سوچا اللہ اللہ، مچھر جسم سے گزر جائے کیا کیفیت ہوتی ہے، مکھی جسم پر چلے کیا حال ہوتا ہے، چھپکلی کو دیکھ لے بیت الخلاء میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ مسلمانوں، وہ دن کیا دن ہوگا جب قبر کی تنہائی ہوگی، قبر کی تاریکی ہوگی، اللہ اکبر، قبر کا اندھیرا ہوگا، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا، اس وقت کتنے غم ہوں گے، اتنے دکھ ہوں گے۔ یاد رکھنا، اس وقت کسی کو خان صاحب ہونا، شیخ صاحب ہونا، مرزا صاحب ہونا، فلاں صاحب ہونا کام نہیں آئے گا، نہ خطے کام آئیں گے، نہ قبیلے کام آئیں گے، نہ زمین کی ڈگریاں کام آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اس وقت انسان کے ہاتھ بھی اپنے نہ ہوں گے، انسان کے پیر بھی اپنے نہ ہوں گے، انسان کی زبان بھی اپنی نہ ہوگی۔ ہائے کیا بے کسی ہوگی، ہائے کیا بے بسی ہوگی۔ میرے آقا فرما رہے ہیں، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے، کاش کوئی عبرت حاصل کر لے، کاش کسی کے کانوں تک یہ عبرت کی بات پہنچ جائے۔ اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں، میں ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں، زیورات کی دیوانی میری بہن، سونے پر گولڈ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی میری بہن، ہر شادی میں نئے کپڑے کا مطالبہ کرنے والی میری بہن، گھنٹوں ٹی وی کا منہ پکڑ کر سیریلوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنے والی میری بہن، ایک دن تیرا بھی تو جنازہ اٹھنا ہے، ایک دن تو نے بھی تو دنیا سے جانا ہے۔ بتاؤ اے میری قوم کی بہن، بتاؤ۔ اللہ اکبر، تیرا شوہر تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے، تیرا شوہر تو چند جو ہے وہ کسی دکان کا مالک ہو سکتا ہے، روپیوں کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اللہ، میں نے تو ان عورتوں کی زندگیوں کو بھی پڑھا ہے جن عورتوں کو ہلدی اور چندن سے روزانہ نہلایا جاتا تھا۔ میری بہن، تو زیورات کی محبت میں اللہ کو بھول گئی۔ آج مرد بھی تو چند لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، عورتیں تو بالکل نماز نہیں پڑھتی۔ تراویح کا معاملہ تو عورتوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے، عورتیں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ ان پہ تراویح سنت ہے، جیسے مردوں پہ سنت ہے ویسے عورتوں پہ بھی سنت ہے۔ لیکن اللہ
अकबर, औरतें नहीं करती, इन्हें जेवर चाहिए, इन्हें फिल्म चाहिए, इन्हें सीरियल चाहिए। दुकान पे पहुंचे तो जाकर के बड़े फख्र से कहती है, जरा वो कपड़े निकाल के दे जो फुला अदाकारा ने पहने थे। ऐ मेरी बहन, अदाकारा तुझे जन्नत में न ले जाएगी, वो तो खुद जहन्नम की कुतिया बनेगी। मेरी बहन सोच तो सही, जो स्क्रीन पर आकर के जिना करती है, जो कैमरों के सामने आकर जो अदाकाराएं जिना करती है, उसको तूने आइडियल बना लिया। नहीं नहीं मेरी बहन, याद रखो, दुनिया 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 में गुम रहने वालों, मेरे अल्लाह का ऐलान है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारी आजमाइश है। इस दुनिया में गुम न हो जाना। इबरत के लिए सुन लो, जिन औरतों को हल्दी और चंदन और दूध से रोजाना नहलाया जाता था, बाल बाल मोती पिरोए जाते थे, आज उन औरतों की कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं है। मगर वो सैयदाए कायनात, वो मखदूमे कायनात, महीना महीना भर जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, जुमा का खुतबा मुकम्मल नहीं करता जब तक खतीब उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश नहीं। अल्लाह आप बताएं, या रसूल। आप बताएं, इसलिए याद रखो, दुनिया ही सब कुछ नहीं है। बात मुकम्मल बेशक, कर रहा हूं। उस टूटे हुए मिट्टी के कटोरे से आवाज आई, मेरी मिट्टी नीचे से ऊपर हुई, लोगों ने पेशाब किया, पाखाने किए। फिर क्या हुआ, एक कुम्हार उस मिट्टी के कुछ हिस्से को उठा कर ले गया, उसको सड़ाया, गलाया, गलाजत मिलाई और उसका अपने हाथों से कटोरा बनाया, और कटोरा बनाने के बाद उसको भट्टी में तपाया। हाय हाय हाय, अल्लाह की शान दे। आखिरत में जो इबरतनाक अंजाम है वो तो होना ही है, उसका तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। दुनिया में भी क्या अंजाम है, मगरूरों का, खुदा के नाफरमानों का, खुदा के सरकशों का, खुदा के बागियों का क्या अंजाम है। अल्लाह अकबर। तो मेरी मिट्टी को उठा करके कटोरा बनाया, कटोरे को आग में तपाया गया और उसके बाद बाजार में बेचा गया। किसको? इतनी बड़ी हुकूमत और सल्तनत के मालिक को। घमंड था, गुरूर था, तकब्बुर था, लोगों पे जुल्म करता था, खुदा को भूल गया था। अल्लाह अकबर। वो बाजार में बेची गई, उसके बाद उसमें खाना पीना लोग करते रहे। अचानक एक कनीज ने पैर मारा और वो टुकड़े टुकड़े हो गया कटोरा जो मेरी मिट्टी से बना था। हाय हाय। और जब वो टुकड़े हुआ तो फिर मुझे ला करके यहाँ फेंक दिया गया और फिर उससे आवाज आई, अल्लाह के बंदो, मैं इतनी बड़ी सल्तनत पे बागी हो गया था, थोड़ी सी जमीन पे क्यों लड़ रहे हो, अल्लाह की नाफरमानी क्यों कर रहे हो? छोड़ो, जैसे मैंने दुनिया छोड़ दी, मेरा हाल देखो, मेरा अंजाम देखो। एक बार मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा के हाथ में खूबसूरत कटोरा लाया गया, खूबसूरत कटोरा देख के रो पड़े। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप खूबसूरत कटोरा देख के रो रहे हैं? फरमाया, कितने खूबसूरत चेहरों की मिट्टी इसमें मिली होगी, तब कहीं जा करके ये खूबसूरत कटोरा बना है। मेरे भाइयों, हयात को गनीमत जानो। मौत से पहले एक ज़ाब्ता पेश कर दूं, हम लोग व्हाट्सएप लेके बैठते, एक एक दो दो घंटा लग जाता। देखिए, व्हाट्सएप यूज कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। अहले सुन्नत के उलमा या वाइजीन या मुफक्किरीन या दानिश्वरान कौम, हम हालात से टकराने की बात कभी नहीं करते। व्हाट्सएप यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए जरूरत के मुताबिक, फोन का इस्तेमाल कीजिए जरूरत के मुताबिक। आप इतना सोचो, हम व्हाट्सएप के बगैर जिंदा रह सकते, फेसबुक के बगैर जिंदा रह सकते, मोबाइल के बगैर जिंदा रह सकते। बोलो, खाने के बगैर हम जिंदा रह सकते? नहीं रह सकते। जिस खाने के बगैर और जिस पीने के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, उस खाने और पीने के बारे में भी कुरान क्या कहता है? कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ और पियो मगर हद से मत बढ़ो। जी बेशक। तो जो खाना जिंदगी के लिए जरूरी है उसमें हद से बढ़ने से मना कर दिया गया, जो पीना जिंदगी के लिए जरूरी है उसको उसमें हद से बढ़ने के लिए मना कर दिया गया। तो ये तो जिंदगी के लिए जरूरी है भी नहीं, एक महदूद तौर पे उसको इस्तेमाल करो, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों, खुद सोचो, आज हमारा जवान घंटों घंटों उसमें लगा रहता है, तो अगर हम 3 मिनट, तवज्जो करना, 3 मिनट अगर हम अपनी जिंदगी के
व्हाट्सएप से फजूल बातों से बचा लेते हैं तो आप 3 मिनट के अंदर 150 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तसर दुरूद शरीफ 3 मिनट में 150 मरतबा पढ़ सकते हैं। और अगर सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहें तो कम से कम 3 मिनट में 100 बार आप सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं। याद रखिए, जब मरने वाले मरेंगे तो मरने के बाद हर इंसान पछताएगा।